ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಬ್ಬಕ್ಕ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಯಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಈಗ ವಾರ್ತೆಗಳ ವಿವರ. ರೋಟರಿ ಮಂಗಳೂರು ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶಯದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಜ್ಞಾನ, ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನದ ಅಂಗವಾಗಿ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ 15ನೆಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಅಂತರ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ರಸಪ್ರಶ್ನಾಕೂಟ ನಗರದ ಓಷನ್ ಪರ್ಲ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ರಸಪ್ರಶ್ನಾ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟವನ್ನು ರೋಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈ ಅವರು ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟರು. Third question. The district Rotaract representative of RI District 3181. Rotaract Ganesh, Rotaract Jackson, Rotaract Abhijit, Rotaract Hitaishi. Yeah, correct map, no? Correct answer is Rotaract Abhijit from Rotaract Club of Mysore. So leading at this point is Sunrise, City is number 2, Hillside is okay. That is question number 2. Now we go to question number 3, sorry. What does, the logo will come now. What does this logo stand for? What does this logo stand for? You have the options. That is the 7th focus area of Rotary. Then we have the district logo of Planet Earth. We have the district project and then maple tree. So what does this logo stand for? That is the right answer. Puttur is second. Puttur is the east, I think. Sunrise is third. City is fourth. Actual Rotary Institute, which was held recently, was titled what? These are the options you have. So you have Jupiter, you have Seminar, you have Institute, and you have Odissi. Which RI district does he belong to? That is Mahesh Kotabagi, the RI director elect. To which RI district does he belong to? So the options are there. 182, 3131, 3150. Okay, which district? So this is Rotarian Tunji Funsho. Dr. Tunji Funsho. What was his achievement? He's a Nigerian. What was his achievement recently? So options are there. From Nobel Prize. Then of course being adjudged by Time Magazine as one of the 100 most influential people in the world. Then Rotary Peace Scholar and of course Nigerian president. So these are the options. Rotarian Dr. Tunji Funsho, who was the chairman of the Nigerian Polio Committee. So what was the achievement recently? ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ರಸಪ್ರಶ್ನಾ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ವಿಜಯನಗರದ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ರೋಟರಿ ಕ್ಲಬ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸಿಟಿ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟವು ಕೇವಲ ರೋಟರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ವಿಷಯ ಹಾಗೂ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜರುಗಿಸಲಾಗಿತ್ತು. Rotarian Harish, past president, multiple Paul Harris fellow, Harish from Mysore Vijayanagar, came by a bus in the morning and came for the quiz, living in the night itself. Certificate. ಡಾಕ್ಟರ್ ರಂಜನ್ ಮತ್ತು ಸುಮಿತ್ ರಾವ್ ದ್ವಿತೀಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಪುತ್ತೂರು ನಗರದ ಖ್ಯಾತ ಕೀಲು ಮೂಳೆ ಶಾಸ್ತ್ರ ತಜ್ಞ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ರೋಟರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಗವರ್ನರ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅವರು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದರು. As you all are aware, we are passing through a difficult time, the post-corona pandemic period. This period was difficult for Rotary also. We are all now most of the time participating in meeting virtually. Of course, today we have met here physically. It feels great to meet like this after participating in many virtual meetings for the past one year now. So, friends, let us know about our organization. This quiz is being held to give the Rotary information. Whenever we join any organization, we should know about the organization. We have to know the benefits we can get from the organization. So earlier we were referring the books. Now everything is in our hands. ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ನಿರೂಪಕ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈ ಅವರು ರೋಟರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆ ಮತ್ತು ನೀಡಿದ ಅನುಪಮ ಸೇವೆ ಅಪಾರ ಮತ್ತು ಅಮೂಲ್ಯ ಎಂದರು. The same participation will be there. This is 17 teams, which is among, I think the highest was 18 teams once when it was Eden Club, but there's the second highest. The only problem is I have not been able to get the clubs from other zones to come. This time I tried very much. Harish tried very much. In fact, he has volunteered. I'll bring you by vehicle, because in the Rotary India Centenary Quiz, Mysore did very well.
Rotary Club of Mysore, SK Sanjay, Rotary Club of Mysore Midtown, our Ramki, Rotary Club of Mysore Central, where our Rathavar, they got the first prize. I know somehow we are not able to get them even from others, but we can't do anything. We have been trying, we will try. And the tip to the participating teams is, please read the Rotary news. Let us continue, because unless we know Rotary, we cannot propagate Rotary anywhere. And so that's all I have to say. ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟದ ವಿಜೇತರಿಗೆ ರೋಟರಿ ಆಕರ್ಷಕ ಪ್ರಮಾಣ ಪತ್ರ ಮತ್ತು 3,000 ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿ ಅಭಿನಂದಿಸಿದರು. ವಲಯ 2ರ ಸಹಾಯಕ ಗವರ್ನರ್ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಆನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗೌರವ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಸುಮಾರು 14 ವರ್ಷ, ಇದು 15ನೇ ವರ್ಷ. ಭಾಳ ಇದರ ರೂವಾರಿ ನಮ್ಮ PDG ದೇವದಾಸ್ ರೈ ಅವರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ ರೋಟರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅಂದರೆ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು RC ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ PDG ರೋಟೇರಿಯನ್ ದೇವದಾಸ್ ರೈ ಅವರನ್ನು ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ರೋಟರಿಯ ಒಂದು ಇಮೇಜ್ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶ, ಹಾಗೆಯೇ ರೋಟರಿಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟಿಷನನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಭಾಳಷ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಟದಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ದೂರದಿಂದ ಹರೀಶ್ ಅವರು ಬಂದು ಇದನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಭಿನಂದಿಸ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಾಪ್ತಾಹಿಕ ವಾರ್ತಾ ಗೃಹ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೆಂಟೋರನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಕ್ಲಬ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಚಂದ್ರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. Will be late for the function, but in our Rotary culture, our district PDG has attended well in time. Thank you, sir. I also welcome our AG, Rotarian MPH of Assistant Governor Anand Shetty, who is my best friend and my neighbor also. I welcome you, sir. ಮಂಗಳೂರು, ಪಣಂಬೂರು, ಬೈಕಂಪಾಡಿ, ಪುತ್ತೂರು, ದೇರಳಕಟ್ಟೆ, ಮೈಸೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯ 13 ತಂಡಗಳು ಅಂತಿಮ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದವು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ರೋಟೇರಿಯನ್ ಅಶ್ರಫ್ ಮಾಸಿಕ ವರದಿ ಮಂಡಿಸಿದರು. ನಿಯೋಜಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರೋಟೇರಿಯನ್ ರಾಮಶೇಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಂದಿಸಿದರು. ಈ ಸ್ಪರ್ಧಾಕೂಟವನ್ನು ನಗರದ ಮಿಸಸ್ ಕೆನರಾ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಡಳಿತ ನಿರ್ದೇಶಕರಾದ ಪ್ರೇಮ್ನಾಥ್ ಕುಡ್ವ ಪ್ರಾಯೋಜಿಸಿದ್ದರು. ಮಂಚಿ ಕಯ್ಯೂರಿನ ಕುಲಾಲ ಮೂಲಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊರತಿ ದೈವದ ಪಾತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಅರಣ ಬಾಬುನಲಿಕೆ ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದು ಮಂಚಿ ಕಯ್ಯೂರಿನ ಕುಲಾಲಶಿಯನ್ ನೇಮೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭ ನಡೆಯಿತು. ಮಂಚಿ ಕಯ್ಯೂರಿನ ಕುಲಾಲಶಿಯನ್ ಮೂಲಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 27 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊರತಿ ದೈವದ ನರ್ತನ ಸೇವೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಅರಣ ಬಾಬುನಲಿಕೆ ಅವರನ್ನು ಶ್ರೀ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ನಾನು ಪಂಚಾಯತಿನ ಬಂದ ಇಚ್ಚೆಗಳ ಪಾತ್ರೆ ತೀರ್ಪುಜಿ ಕಮ್ಮಿ ಪಾತ್ರೆ ಬರ್ಪುಜಿ ಇಚ್ಚೆ ಪಾತ್ರೆ ತೀರ್ಪುಜಿ ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಇದಕ್ಕೆ ಬಂದು 7 ವರ್ಷಗಳು ಚಪಾತ್ರ ಕೊಂಡು ಲೆಕ್ಕದ ಇತ್ತನಾಚಿ ಬತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಯಾವ್ದನ್ನ ಆಪೆ ಬೆಳಕಿನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಅಂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಾದ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾನೆಟ್ಟು ಮೌಲ್ಯ ಕೊರೊಂದುತ್ತೀರಿ ಯಾನ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಮೌಲ್ಯ ಕವರ್ದು ಪಾಟು ಕೊರುತ್ತೀರಿ ಮುಲ್ಪನ್ ಹೊಡೆತು ತೂತನಜ್ಜಿ ಅದು ಕಮ್ಮಿ ಆನಂದಲ ಪಂತನಜ್ಜಿ ಹೆಚ್ಚಾನಂದಲ ಪಂತಿಜಿ ಅದು ಇಡೀ ಮುಲ್ಪ ಮಂಚಿದಾಡಿ ಯಾನು ಪೂಯಿನ ಓಲ್ಲ ಪಂತಿನಜ್ಜಿ ಯಾನು ಇಲ್ಲಾಲ್ ಪೂಜೆ ಹೊಡೆತು ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ ಏತು ಪೋಂದಲ ನಮ್ಗೆ ಅಪ್ಪನ ಪ್ರಸಾದ ಪಡೆಯುತ್ತೆ
ಅಂಡ ಇನಿ ಹತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲ್ಯ ಬರು ಮೌಲ್ಯ ಬೋರ್ದಿಜ್ಜಿ ಅಪ್ಪನ ಚಾಕಿರ್ ದಿಕ್ಕು ನಾವು ಧರ್ಮ ಪಡೆದು ಆಮೇಲೆ ಇತಮಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಅದನ್ನು ಅಪ್ಪನ ಚಾಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಲೆಕ್ಕ ಕೊಂಚ ಸಣ್ಣ ರೂಪರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೇವೆ ದಯಪಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ನಿಜವಾದ ನಾನು ಹುಷಾರಿದ್ದಿ ಅಂಡ ಈ ಸರ್ತಿ ಕೊಂಚ ಚಾಕಿರಿ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬಂದ್ಬಿಡ ಖಂಡಿತ ಅದು ನಂಬಿಕೆ ಅಪ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ನೀವು ಬರ್ತೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬರ್ತೇನೋ ಇಂಚಿನ ಪಡೆದು ಗೊತ್ತಿದ್ವಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಗೊತ್ತಾ ಎನ್ನ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಂಗ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಚಾಕಿರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಕಿವಿಜಿ ಚಾಕಿರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು ಆಸೆ ಮರ ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕುಲಾಲ ಸೇವಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಕೆ ಸಾನಂದ ಪ್ರಾಸ್ತಾವನೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದರು. ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸೌಮ್ಯ ಸನ್ಮಾನ ಪತ್ರವನ್ನು ವಾಚಿಸಿದರು. ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಉಮೇಶ್ ಬಾಳ, ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಭಾಸ್ಕರ ಶ್ರಿಯಾನ್, ಟ್ರಸ್ಟಿಗಳಾದ ಜನಾರ್ದನ ಸುಜೀರ್ ಮುಂತಾದವರು ಈ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಚಾಕರಿಯವರು, ದೈವದ ಮೂಲೆಯಣ್ಣ, ಬಂಧು ಬಳಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರು ಜೊತೆಗಿದ್ದರು. ಮಂಗಳೂರು ಮತ್ತು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟಂತೆ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿ 200 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿನ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದು ಸಚಿವ ಸಂಪುಟದಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆದು ಅತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುವುದು ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ 12 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೊಳಪಟ್ಟಂತೆ 62 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಸರಪಾಡಿ ಹಾಗೂ ನರಿಕೊಂಬು ಬಹುಗ್ರಾಮದ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಬಿಸಿ ರೋಡಿನ ಖಾಸಗಿ ಸಭಾಭವನದಲ್ಲಿ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೈದು ಸಚಿವರು ಮಾತನಾಡಿದರು. ಈಗಾಗಲೇ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ನಮ್ಮ ಆಫೀಸಿಗೆ ಬಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಿ ಆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಮುಖಾಂತರ ಈಗಾಗಲೇ ಮಂಗಳೂರಿಗೆ 140 ಕೋಟಿ ಮತ್ತು ಈ ಒಂದು ಬಂಟ್ವಾಳ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ 60 ಕೋಟಿ ಈ ಎರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲೇ DPR ಮುಗಿದಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಇದೆರಡನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೋ ನೀರಿಗೆ ಮಹತ್ವವಾದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದಾಗಿದ್ದೇನೋ ಇವತ್ತಿನ ತನಕ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವನಾದ ನಂತರ ಯಾವ್ಯಾವ ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿತ್ತು ಅಂತ ನೋಡ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅದನ್ನು ಪರಿಹಾರ ಮಾಡೋ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ದೊಡ್ಡ ಕನಸು, ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ನಲ್ಲಿ ತಲುಪಬೇಕು, ನಲ್ಲಿ ನೀರು ತಲುಪಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ. ಅವ್ರ ಕನಸು ಹೇಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷನೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಜಲಜೀವನ್ ಮಿಷನ್ ಅಂತ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅಂತ, ಪವಿತ್ರವಾದ ನೀರನ್ನ ಮನೆಗೆ ಗಂಗೆ ತಲುಪಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತೀರ್ಮಾನ ನಾವು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆಗಲೇ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರವರು ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ಪಕ್ಷದ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಸಂಘಟನೆಯ ಮೂಲಕ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಮುಂಬರುವ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷ 150 ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದು ಸ್ವಂತ ಬಲದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಸಚಿವ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದರು. ಮುಂದಿನ ಬಾರಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭ ಚುನಾವಣೆ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಒಂದ್ ಕಡೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ನೇತೃತ್ವ ನಡೀತಾ ಇದೆ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಸಂಘಟನೆ ಶಕ್ತಿ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾ ಇದೆ. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಬಿಜೆಪಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಂಘಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದಿನ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತ 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಾನ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಹುಮತವನ್ನ ನಾವು ಪಡಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಪ್ರಜಾಪ್ರಭುತ್ವದಲ್ಲಿ ರಾಜಧರ್ಮ ಪಾಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶಾಸಕ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಆದರ್ಶ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರು. ಗ್ರಾಮದ ಕಟ್ಟಕಡೆಯ ಜನರಿಗೂ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗಬೇಕು. ಈ ದಿಸೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆ ವೇಗ ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದು ಸಂತಸ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಈ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಯೋಜನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ, ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ, ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಈ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ನಡೆದಿದ್ದರೆ ಅದು ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳೋದು. ಅನೇಕ ಸಾರಿ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ನನ್ನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವ್ರ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಳಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಈ ಸಣ್ಣ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ, 4 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸಬೇಕು, ಶಾಸಕರಿಗೆ 2.5 ವರ್ಷ ಆಯಿತು, ಜನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಿರಂತರವಾದ ಜಾಗೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ
ಈ ಯೋಜನೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ವೇಗವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಸಂತೋಷ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಹೇಳಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕಟ್ಟ ಕಡೆ ಕಡು ಬಡವರ ಮನೆಗೂ ಕೂಡ ಶುದ್ಧವಾದ ಕುಡಿಯುವ ನೀರನ್ನು ಸರ್ವರಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಆಶಯ. ಈ ಆಶಯವನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಂದು 73 ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಮನೆಗೂ ನಲ್ಲಿ ನೀರು, ಅದರಲ್ಲೂ ಶುದ್ಧವಾದಂಥ ನಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಯೋಜನೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಅದರ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಶರವೇಗದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಂಥ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡೋದು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಕಷ್ಟಕರವಾದಂಥ ಕೆಲಸ. ಆ ಕೆಲಸದ ನೇತೃತ್ವವನ್ನು ಈಶ್ವರಪ್ಪನವರು ವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರು ಇವತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಸಮಸ್ತ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಪರವಾಗಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕರ ಪರವಾಗಿಯೂ ಕೂಡ ಮಾನ್ಯ ಶಾಸಕರಾಗಿರುವಂಥ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕರವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು. ಬಂಟ್ವಾಳ ಶಾಸಕ ರಾಜೇಶ್ ನಾಯ್ಕ್ ಉಳಿಪಾಡಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ 39 ಪಂಚಾಯತ್ಗಳ ಪೈಕಿ ಇನ್ನೂ 9 ಪಂಚಾಯತ್ ಬಾಕಿ ಇದ್ದು ಅವುಗಳಿಗೂ ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಅನುದಾನ ಕೊಟ್ಟು ಈಗ ಅದು ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇವತ್ತು ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಅಲ್ಲದೆ ಸುಮಾರು 39 ಪಂಚಾಯತ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಗೆ ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರ ಒಳಪಡುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ 30 ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ 5 ಕುಡಿಯುವ ಬಹುಗ್ರಾಮ ಕುಡಿಯುವ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಬಲ್ಕ್ ವಾಟರ್ ಸಪ್ಲೈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಇನ್ನು 9 ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ವೀರಕಂಬ, ಬಡವಂತೂರು, ಸಜಿಪಮುನ್ನೂರು, ಸಜಿಪಮೂಡ ಮತ್ತು ಮಂಚಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ 49 ಜನವಸತಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ನೀರು ಕಲ್ಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಉಳ್ಳಾಳದ ನಗರಸಭೆ ಮತ್ತು ಕೋಟಗಾರ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆ 198 ಕೋಟಿಯಲ್ಲಿ RDP ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಿಂದ ಸುಮಾರು 86 ಕೋಟಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸಿ ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಎಲ್ಲ ಪಂಚಾಯತ್ಗಳಿಗೆ ಸುಮಾರು 32 ಕೋಟಿಯಷ್ಟು ಅನುದಾನ ಒದಗಿಸಿ ನಮ್ಮ ಆ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೂ ನೀರಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡುವ ದೊಡ್ಡ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತಿಗೋಡು, ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ರವೀಂದ್ರ ಕಂಬಳಿ, ಮಂಜುಳಾ ಮಾಧವ ಮಾವೆ, ಕಮಲಾಕ್ಷಿ ಪೂಜಾರಿ, ತುಂಗಪ್ಪ ಬಂಗೇರ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಸಿಇಒ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೆಲ್ವಮಣಿ, ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನರೇಂದ್ರ ಬಾಬು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಆದಿತ್ಯವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಎಂಎನ್ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಸವದಿಯವರು ಒಬ್ಬ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಎಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರಾಗಿ, ಎಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಸಹಕಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿ ಹಾಗೂ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವರಾಗಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿಗೆ ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಳಿಕ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ 1 ಎಂಬ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿದ ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ನನಗೆ ಸಂತೋಷ ತಂದಿದೆ ಎಂದರು. ಇವತ್ತು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಏನೋ ಇದು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 21 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಂದ ಡಿಪಾಸಿಟ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅದರೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಸಾಲ ಮುಖಾಂತರ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗೈದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ 21 ಜಿಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರೋದು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕ್. ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಈ ಮಾತನ್ನು ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಬಯಸಿದೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಹಿತವನ್ನ ಬಯಸಿ, ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಏಳಿಗೆಗಾಗಿ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಮುಖಾಂತರ ಅನೇಕ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವರ ಆರ್ಥಿಕ ಸಬಲತೆಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡುವುದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರಿಗೊಂದು ಸ್ವಾವಲಂಬಿ ಬದುಕನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನಿಂದ ಅನೇಕ ಅನುಕೂಲತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯದಾತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅದು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಬ್ಯಾಂಕು ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿ ಬಯಸ್ತೇನೆ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ನಾಗರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಗ್ರಾಹಕರು ಅಂತ. ಗೊತ್ತಿದೆ ಇಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಈ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ಒಬ್ಬ ಗ್ರಾಹಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಬಯಸ್ತೇನೆ. ಬಳಿಕ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ವತಿಯಿಂದ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕಿನ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯ ಸದಸ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಗ್ರಾಮದ ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್, ರಸ್ತೆಯಂತಹ ಮೂಲ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳು ತತ್ಪರರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ರಾಜ್ಯದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಕೆಎಸ್ ಈಶ್ವರಪ್ಪ ಹೇಳಿದರು. ಭಾನುವಾರ ಉಜಿರೆಯ ಶ್ರೀ ರತ್ನವರ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತ್ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ಬೆಂಬಲಿತರು, ಜಯಭೇರಿಗಳು, ಕಾರಣೀಕರ್ತರಾದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ, ಮತದಾರರಿಗೆ, ನೂತನವಾಗಿ ಚುನಾಯಿತರಾದ ಸದಸ್ಯರುಗಳಿಗೆ, ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಡೆದ ಅಭಿನಂದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಭಿನಂದನಾ ಭಾಷಣ ಮಾಡಿದರು. ಪಕ್ಷವೂ ಹೌದು, ವಿದ್ಯಾವಂತರ ಪಕ್ಷ ಹೌದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯವಾದಿಗಳ ಪಕ್ಷ, ಹಳ್ಳಿಗರ ಪಕ್ಷ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ನಿಜಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅಟಲ್ ಬಿಹಾರಿ ವಾಜಪೇಯಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಅವ್ರದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೆ ಏನು? ರೈತ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಾಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದರೆ ದೇಶ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಿದೆ. ಈಗ ಚುನಾವಣೆ ಗೆಲ್ಲಿಸಿದಿರಿ, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾವ ರೂಪದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ? ನಮ್ಮ ರಸ್ತೆ ಇಲ್ಲ, ರಸ್ತೆ ಮಾಡಿ. ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರಿಲ್ಲ, ಕುಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡಿ. ವಿದ್ಯುತ್ ಇಲ್ಲ, ವಿದ್ಯುತ್ ಕೊಡಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಕ್ಲೀನ್ ಆಗಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ಹಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಾರೋ ಅದಷ್ಟನ್ನು ಕೂಡ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಎತ್ತಿಡಬೇಕು. ಶಾಸಕರಾದ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಮಾತನಾಡಿ, ತಾಂಟ್ಗೆ ಪ್ರತಿ ತಾಂಟ್, ದೇಶದ್ರೋಹವನ್ನು, ಗೋಹತ್ಯೆ, ಭಯೋತ್ಪಾದನೆ, ಲವ್ ಜಿಹಾದ್ ತಡೆಗಾಗಿ ತಾಂಟಲು ಸಿದ್ಧನಿದ್ದೇನೆ. ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಬನ್ನಿ ತಾಂಟಲು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೋಸ್ಕರ ಪ್ರಾಣ ಕೊಡಲು ಸಿದ್ಧ ಎಂದು ಶಾಸಕ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಗುಡುಗಿದರು. ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ತಾಂಟುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯಾರ ಜೊತೆಯೂ ತಾಂಟುವುದಿಲ್ಲ. ರಾಷ್ಟ್ರಭಕ್ತರು ನಾವು ಏನಿದ್ರು ದೇಶಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ನಾವು ಏನಿದ್ರು ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜಕ್ಕೋಸ್ಕರ, ಏನಿದ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಗೋಸ್ಕರ, ಏನಿದ್ರು ಲವ್ ಜಿಹಾದನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ರೂ ಅವನನ್ನು ತಾಂಟಿ ಮುಗಿಸುವುದೇ ನಾವು. ಗೋಹತ್ಯೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ನಾವು ತಾಂಟುವುದೇ ನಾವು. ಈ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗುವವರನ್ನು ತಾಂಟಿ ಮುಗಿಸುವುದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಶಾಸಕನಾಗಿ ನಾನು ತಾಂಟುವುದೇ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದ ರಕ್ಷಣೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರದ ರಕ್ಷಣೆ, ಈ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನ, ಗೋಹತ್ಯೆಯನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ಲವ್ ಜಿಹಾದನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ, ರಾಷ್ಟ್ರ ವಿರೋಧಿ ಕೃತ್ಯವನ್ನು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಘೋಷಣೆಯನ್ನು ಕೂಗತಕ್ಕಂಥವರನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಈ ಹರೀಶ್ ಪೂಂಜಾ ಜೀವ ಇರುವವರೆಗೂ ಅದನ್ನು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳ
ಸಂತೋಷವನ್ನು ಪಡೆದ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯರಾದ ಪ್ರತಾಪ್ ಸಿಂಹ ನಾಯಕ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಶಾಂತಿಗೋಡು, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಕಸ್ತೂರಿ ಪಂಜ, ಕಿಯೋನಿಕ್ಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹರಿಕೃಷ್ಣ ಬಂಟ್ವಾಳ, ವಿಭಾಗ ಸಹ ಪ್ರಭಾರಿ ರಾಜೇಶ್, ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಭಾರಿ ಭರತೇಶ್, ಬಿಜೆಪಿ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸುದರ್ಶನ್, ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾದ ರಾಮದಾಸ ಬಂಟ್ವಾಳ, ಸುಧೀರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕೊರಗಪ್ಪ ನಾಯಕ, ಎಸ್ಟಿ ಮೋರ್ಚಾ ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಚೆನ್ನಕೇಶವ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ರಜನಿ ಕುಡ್ವಾ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷೆ ಜಯಾನಂದ ಗೌಡ, ಜಿಲ್ಲಾ ಪಂಚಾಯತ್ ಹಾಗೂ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯತ್ ಸದಸ್ಯರುಗಳು, ಶಕ್ತಿ ಕೇಂದ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರುಗಳು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ಮಂಡಲಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜಯಂತ್ ಕೋಟ್ಯಾನ್ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಬಿಎಸ್ ಸೀತಾರಾಮ ವಂದಿಸಿದರು. ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರ್ವಹಿಸಿದರು. ದಿವಂಗತ ಶ್ರೀಮತಿ ಮತ್ತು ಶ್ರೀ ಚಂದಪ್ಪ ಪೂಜಾರಿಯವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕಟೀಲು ಮೇಳದ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಗುರುಪುರ ಕೈಕಂಬದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು. ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಶ್ರೀ ದೇವರ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರನ್ನು ಚೌಕಿಯತ್ತ ಕರೆತರಲಾಯಿತು. ನಂತರ ಭಜನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೆರವೇರಿತು. ರಾತ್ರಿ 8:30 ಸುಮಾರಿಗೆ ಚೌಕಿ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿತು. ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು ಈ ವೇಳೆ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ನಂತರ ನಡೆದ ಶ್ರೀ ದೇವಿ ಮಹಾತ್ಮೆ ಯಕ್ಷಗಾನ ಬಯಲಾಟ ಸೈ ಸೈ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತದೆ? 1 ಲಕ್ಷ ಅಲ್ಲ, ನಿನ್ನೆಯ ಮೊನ್ನೆಯ ನಾಳೆ ನಾಡಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಆಹಾರ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡವಲ್ಲ ಸಮರ್ಥ ನೀನೇ ಆಗಬೇಕು ಮಗನೇ. ಅಷ್ಟು ಕಠಿಣವಾದ ಉದ್ಯೋಗ ಎಂದು ಪಾಲನ ಕರ್ತೃತ್ವ ನಮ್ಮ ಕರುಣಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಜೀವರಾಶಿಗಳಿಗೆ ಗುರುವಾಗಿ ದೊರೆಯಾಗಿ ತಾಯಿಯಾಗಿ ತಂದೆಯಾಗಿ ಚತುರ್ಭುಜನಾದ ನಾವು ಚತುರ್ಯುಧಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕಾರಣ, ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗದಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ತಾಯಿಯ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ.
ಎನ್ನುವಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತು. ಹಾಗೆ ಮುಂದುವರೆದು ಹೋದೆ. ಹೋದೆ, ಬಡಿದೆ ಬಡಿದಂತೆ ಕೈಗೆ ಏನು ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ನೀನು ಬರೇ ಅಪ್ಪದಂಡ. ಹಾಗಾದರೆ ನಿನ್ನ ಕೇಳೋದ್ರ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗಿಲ್ಲ. ನಾಯಂತ ಮಗ ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನಾನು ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮುಂದೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಮ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ಕಣ್ಣೆಂತ ಹೋಗುವುದು ಕಸ ಬಿದ್ದರು. ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಸಿಕ್ಕಿತು. ಸಿಕ್ಕಿದೆ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರಳಿದ ಕಮಲ. ಈ ಸಲ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕಮಲವೇ ಅರಳಿದ್ದು. ಅರಳಿದ ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಕುಳಿತು ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪ್ರಾಣಿ ಪಿಳಿ 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 ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ನಿಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಯಾರಾದರೂ ನಂಬಿಕೊಂಡೆ ಇಲ್ವಾ? ಕಮಲದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಣಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ನೀನು ನಂಬೆಯಾ? ನಂಬುವುದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ನೀನು ನಂಬೆಯಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಹೇಗೆ? ತಿರುಗು 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 ಯಾರಿಂದ ಬಂದ ಪವಣೆ, ಯಾಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಿದಿರಿ? ನಿರ್ಭೀತಿಯಿಂದ ತಿಳಿಸಿರಿ. ನಾರಾಯಣ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲವರ ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕೊಡುವಳು ನೀನಲ್ಲದೆ ಇನ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ತಾಯಿ? ಋಷಿಮುನಿಗಳನ್ನು ಪೀಡಿಸಿದೆ, ದೇವತೆಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣೀರನ್ನು ಒರೆಸುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಿರಿಯಾಗಿ ಬಂದು ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ. ಬದುಕು ಆಸೆ ಇದ್ದರೆ ಕಾಲಿಗೆರಗು, ಮಾರ್ಮಲೆತ್ತು ಬಂದೆ ಎಂದಾದ್ರೆ ಇದು ಇಂದಿನ ಸುದ್ದಿ ಸಂಚಯ. ಮುಂದಿನ ವಾರ್ತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ವಂದನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಚಂದ್ರಿಕಾರೆ.